परम प्रभु श्री अरविंद आज सन्धार विशेष पाठचक्र श्रीमा श्री अरविंद को भल पाउथिबा आत्मार साथी मानक मोर शुभेच्छा स्नेहाशीष। आज आम श्री अरविंद महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन चैप्टर 12 तार 14 पैराग्राफ तार जिस्ट टाक डिस्कशन करवा। जिस्ट कहीं कहूँ ना यही पैराग्राफ टी आलोचना मुझे शुणी एवं तापर पुनरालोचना भी विशद भाव में तेणु मु अधिक समय से एनालिटिकली आलोचना रे न देई ता भितर जो गुड़िक मुख्य कथा अच्छी से गुड़िक केवल मुझा सहित आड कर दूची मन पकई दूची। एक्चुअली आमे एपर्यंत जहाँ आलोचना कले तार सबू अपभाई मैंने सुंदर भाव तार पूर्वापर संबंध सब कही सारी इंट्रोडक्शन रे। मु खाली गत जो तार 13 पैराग्राफ रो जो शेष आड़ की जो इम्पोर्टेंट कथा से इम्पोर्टेंट कथा कहीकि जहाँ सहित रिलेटेड से केवल कहीकि सीधा सड़क आरंभ करुच्छे। जो आलोचना करथिले जानिले जे मनुष्यर मन जो लिमिटेशन भितर थाए बा सब्जेक्शन भितर थाए से गोटे कंडीशन हो जाए। कंडीशन हवा अर्थ होची तार अधीनतार रहिबा एवं सीमित होइकी रहिबा। तो एटा कंडीशन होता है विभिन्न कारण होता है, विभिन्न धर्म अनुष्ठान सामाजिक एथिक्स आउ विशेष जो सब भिन्न भिन्न जो जाति जो गोष्ठी से केते नियम अनुसार से कंडीशन होता है। तेणु मोट मनीष गोटे रिलेटिविटी भितर बचे अर्थात सी कौन सी कथा एब्सोल्युटली उपलब्धि करें जदि बा किसी करे ताले आंशिक भाव में करे आ जो परिस्थिति जेमती कंडीशनिंग होता है से अनुसार करे तार फलस्वरूप समाज नष्टभ्रष्ट हो जाए शेष ध्वंस आड़ को जाए। एमती कि मनीष माटी को बांटे आकाश को बांटे एसबू डिफरेंट जो गुड़िक आसे तार भिन्न भिन्न परंपरा भिन्न भिन्न संस्कृति अनुसार। गत पैराग्राफ रे जोटा की पॉइंट आम लास्ट रे आलोचना कले सेटा होची आमे मनटा मोट मुक्त न थाए। मनटा मुक्त नहले असुविधाटा होची मन मुक्त हवा अर्थ को कंडीशन रे मन मुक्त हबो। गोटे मौलिक प्रश्न उठे जे मन केमती मुक्त हबो। प्रभु कहते जदि प्रथम कंडीशन होची जन जदि अहंगुरु मुक्त हबो अनइगोइस्टिक हबो। द्वितीय से अन्य मान सहित जो रोची जो तार चारिकड़ रे जो मैंने रोचंती एवं आहुर टिके व्यापक हो गले तार देश एवं महादेश एवं सारा पृथ्वी रे से सहित गोटे संगति रक्षा करिवो। एत सहज नुहे किंतु मुक्त हवा कले एक कथा दरकार आवश्यक शर्त। तृतीय होची विश्व जिते शक्ति अच्छी तार क्रियात्मकता अच्छी ता सहित मध्य संगति स्थापन करिवो सब समय युक्त हबो। तामाने जोटा परमिटेड जोटा को भागवत कर्म निमित्त जो कथाटी से शक्ति व्यवहृत हवा कथा ए जगत रे ताकू से अपचय न करी ठिकना बाटरे लगेबो जिमती सारा जगतटी सब समय युक्त हबो। एसबू स्थिति को गले जाकि तार मनटा मुक्त हबो। आ गोटे कथा आम आलोचना करथिले जो ऑफिस ऑफ सफरिंग जो दुखर जो दुकान टी खोला ताकू बंद करियो पड़ियो कारण से दुकान टा जो पर्यंत खोला थिबो मनुष्य से दुख पाउथिबो एवं से कहीं अच्छी से कथा आलोचना सरी मुझे डिटेल जाइए समय नष्ट करूने किंतु से जो प्रभु कहते
इवेंचुअली एलिमिनेशन टा मस्ट बी एसेंशियली गोटे एसेंशियल पॉइंट गोटे इंपोर्टाट पॉइंट सेटा मैंने सबुदिन से सफरिंग रो दुकान टा बंद करदवा एवं ताकू सफरिंग को एलिमिनेशन करवा ये गोटे इंपोर्टाट पॉइंट एटा भी मध्य होची आत्मार गोटे डेस्टिन्ड कन्क्वेस्ट माने आगुरी स्थिरीकृत होईची जे आत्मा निश्चय विजय लाभ करिवो किंतु सेटा भी को कंडीशन रे हबो कहा ऊपर से विजय लाभ करिवो किमती करिवो प्रथमे तार जड़र अधीन रु से रिलीज हबो सब्जेक्शन ऑफ द मैटर द्वितीय होची इगोइस्टिक लिमिटेशन ऑफ द माइंड अहंगत जो सीमितता रही सब युड़िक जो न रही तार वेदनार संपूर्ण विलोप हम एवं आत्मार विजय लाभ कर कारण आत्मा आगुरी डेस्टाइंड होगी रही कंक्वेस्ट निश्चय एवं ना केबे भी आत्मार विजय सुनिश्चित आत्मा सी विवर्तन प्रक्रिया हो विवर्तन सहित जनकर आस्पृहा द्वारा हो तार साधन द्वारा हो सी जमी से स्थिति को जावाक पड़ो यहाँ गत थर प्रभु कही 14 पैराग्राफ आरंभ कर एलिमिनेशन कथा आरंभ करमती आम दुखटा को दूर करदे केमती एलिमिनेट करवा सीटा दूर एलिमिनेट हेले तो ऑफिस ऑफ दी सफरिंग बंद हो ना धीरे धीरे कमी आसो बंद हो तो प्रभु कहते दी एलिमिनेशन टा संभव इज पॉसिबल बिकॉज पेन एंड प्लीजर देमसेल्व्स आर करेंट्स वन इम्परफेक्ट एंड अदर परवर्स प्रभु कहते ये जगत रे दुखर छोट सबुदिन दुखटा सबुदिन पलैब ताकू एलिमिनेट करने संभव हम जदि कारण पेन आ प्लीजर प्रकृत होती ये दुईटी स्रोत साधारण से कहते दुख आ सुख ये आनंदमय सत्तार दुईटी स्रोत ये दुईटी प्रवाह सेगुड़िक अपूर्ण और विकारग्रस्त अपूर्ण ये जगत रे जो आनंदटी मिले सी आनंदटी एब्सोल्यूट डिलाइट नुहे बस एब्सोल्यूट प्लीजर नुहे सी रिलेटिव से इम्परफेक्ट अपूर्ण ये तापर जो विकृतिटा से विकृति कथा कहते से विकृतिटा ही आम दुख बोली कहचे कहार विकृति आनंदर विकृति हूँ दुख दुख बोली किसी पेन बोली किसी नहीं अन्यत्र प्रभु कहते पेन इज ऑन दी वे ऑफ बिकमिंग प्लीजर ये जंतुटा से ही बाटर अच्छी धीरे धीरे आग अग्रगति करुच्ची गोटे समय आसो जिते से सुप्राकस्मिक से आउ दुख बोली किसी रही से दुईटी जाक करेन्ट मर्ज कर से देवे कौन तार प्रकृत स्थिति हूँ कौन तार अस्तित्व हूँ आनंदर अस्तित्व से प्रभु कहते तथापि से आनंदमय सत्तार अस्तित्व बोली कह करेन्ट्स बोली कह तार गोटे प्रवाह आपातत जना पड़ी दुईटा अलग अलग बोली बुझे से बेसी समय नौने ईश्वर संपत्ति विश्व गोटे ईश्वर संपत्ति से सृष्टिर होती विधाता से सबुठी अच्छा सबू क्रिया भी से कर पश्चात भी अच्छा सी के कहना माटी की बांटी दियो आकाश को बांटी दियो सी के कहना एक कथा मनुष्य करी आज ये अवस्था को से जाइए निजको खंडित विभाजन कर चेतना को खंडित कर अपूर्णता तो आसो निश्चय विकार तो आसो तार से फलाफल तापर से प्रभु कहते ये जो इम्परफेक्ट कहीं कारण कौन कारण द रीजन फॉर दिस इम्परफेक्शन एंड दिस परवर्सन इज द सेल्फ डिविजन ऑफ द बीइंग इन हिज कॉन्शियसनेस
ମଣିଷର ଯୋଉ ଚେତନା, ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଚେତନା, ଆତ୍ମବିଭାଜନ। କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ଧରିପାରୁନେ, ଆତ୍ମବିଭାଜନ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ବହୁତ, ମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ତାର ସତ୍ତାଗତ ମଳିନତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଭାଜନ, ବିଭାଜନ ଥରେ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଆଣିଯିବ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଣିବ। ଗୋଟେ ଆଣିବ ବିକୃତି ଆଣିବ, ସୀମିତ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ। କୋଉଥିରେ ନା ତା ଚେତନାରେ। ତ ଏଟାକୁ କଣ କରେ, କାହିଁକି ନା ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବାଇ ମେଜରିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିମିଟିଂ ମାୟା, ଏଠି ସିଏ ପରିମାଣଟାକୁ, ପରିମାପକଟା ପରିମିତିଟାକୁ ବାହାର କରିବ ଏବଂ ମାପିବ। ସେ ତାକୁ ସୀମିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଣିବ ନା। ଲିମିଟିଂ କିଏ କରୁଛି ନା ମାୟା। ସୀମିତ ମାୟାର ଫଳ ହଉଛି ଏଇଟା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସେଲ୍ଫ ଡିଭିଜନ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ପରଭର୍ସନ। ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାମାନେ ସେ ଫଳଟା ଦଉଛି କିଏ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି, କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ? ସେଟା ହଉଛି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ମିଲ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିସେପ୍ସନ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବାଇ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଏଇଠି ରହିଛି ମୂଳ କଥା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଯୋଉ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଛି, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଗତରେ ଅଛେ, କେତେ ଗୁଡିଏ ବସ୍ତୁ ସହିତ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, ଗୋଟେ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ, ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, ବସ୍ତୁ ସହିତ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାତିଗତ ସ୍ତରରେ, ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ କରିଦେଇଛେ, ଆମର ସଂସ୍କାର, ଆମର ଜାତି, ଆମର ଭାଷା, ଆମର ଏଇସବୁ ଭାବନା ନେଇକିରି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥ କଣ? ସୀମିତ କରିଦେବା। କଣ? ଆମେ ହଉଛୁ ଭାରତୀୟ, ପୁଣି ଭାରତ ଭିତରେ ଆମେ ହଉଛୁ ଓଡିଆ ଲୋକ, ଏମିତି କେତେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ମିଲ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିସେପ୍ସନ। ପିସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ତାକୁ, ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ସଂସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ସର୍ବଭୌମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅହଙ୍ଗବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁଛେ। କାରଣ ଅହଙ୍ଗବୋଧଟା ସବୁ କଥା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରେ। ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ସେ ନିଜେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହୁଏ ନା। ଯେତେ ତାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଳିଦବ, ସେତେ ସେତେ ନିଜ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବ। ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିସେପ୍ସନ ହୁଅନ୍ତା, ସବୁକୁ ଯଦି ସମାନ ମନୋଭାବ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା, ସାର୍ବଭୌମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଆ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯେ ଅହଂ ତ ଯାଇନି ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାର କାରଣ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପରଭର୍ସନ, ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେତେବେଳେ ବିଭାଜନ କରୁଛି। ସତ୍ତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରୁଛି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା, ତାର ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉପକାରଣ କାଢୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ନା, ଫର ଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୋଲ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାରି ଇନ୍ ଦେମ୍ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ best described by the Sanskrit aesthetic term rasa, which means at once shape or essence of a thing and its taste. এই ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ରସତତ୍ଵ ଟିକେ ଆଣିଛନ୍ତି। ରସତତ୍ଵ କଣ, ସର୍ଟରେ ଖାଲି କହିଦେବି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୋଲ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଏବଂ ସବୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସହିତ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମୌଳିକତା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୂଳ ତତ୍ଵଟି ରହିଛି। କାହାର ନା, ଆନନ୍ଦର ମୂଳ ତତ୍ଵ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେ ମୂଳ ତତ୍ଵ ଅଛି, ସେଇ ମୂଳ ତତ୍ଵଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ସମସ୍ତେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଇଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଟର୍ମରେ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ତାର ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ, ରସର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ସାର ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଏସେନ୍ସ, ସେଟା ବସ୍ତୁର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ, ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଇଟ୍ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନବରସ ସବୁ, ଯୋଉ କଥା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଅଛି, ହାସ୍ୟ ରସ, କରୁଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ରସ ଅଛି, ରୌଦ୍ର ଅଛି, ବୀର ରସ ଅଛି, କେତେ କେତେ ଭୟାନକ ରସ, ବିଭତ୍ସ, ଏଗୁଡାକ ଅଛି ଆମର ଏଥିରେ। କରୁଣ, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରସ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଏସେନ୍ସଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଅଛି ସବୁ, ତାକୁ ହିଁ କେମିତି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ରସ ଭିତରେ ରସ ତତ୍ତ୍ୱଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱାଦଟା ଏମିତି ବି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୁଣ ରସରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ, যেটা ତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କଣ ପାଇବି? କିନ୍ତୁ ଦେୟାର ଆର୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ଆତ୍ମାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅହଙ୍ଗ ନାହିଁ ଜମାରୁ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ବଜନୀନତା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଜମା ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ସକଳ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ, ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଦେବା, ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସକ୍ରେଟିସ୍ ଜଣେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ତ ବେଶୀ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କଣ 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 ଦେଖୁଛ ତମେ? ବୈଶ୍ୱାନର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ମାନେ ସେଇଟା ପଛରେ ଏଠି ଆସିନି ସେଇଟା। ତ ଏଇଠି ସେ ଯୋଉ ରସଟା ପ୍ରକୃତରେ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସୁହୃତ ରତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ମାନେ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯେତେ ଯେତେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଫୁଲ, ତାରା, ଜହ୍ନ, ବାଦଲ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର, ମେଘଖଣ୍ଡ, ଆକାଶ, ଏଇ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଚାରିକଡ଼ରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ପାଇବା? ସେ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ତାର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିହବ। କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା? ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିର କଥା। ଏଇ ରସ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ସ୍ୱାଦକୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭାବଟା ବଢେ, ମାନେ ସିଏ ବିଶ୍ୱଲୀଳାଟାକୁ ବୁଝେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱଲୀଳାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଭାବ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ତ ଭାବ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯୋଉ ମଣିଷ, ଏଇଟା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ? ଭାବ ଉଲ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଲୀଳାଟି ହୁଏ, ସେଟା ହଉଛି ଭାବ ଲୀଳା। ସେଇ ଲୀଳାରେ ହିଁ କେବଳ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ବି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ମଧୁରାକ୍ଷୀ ବୋଲି। ମାର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ମଧୁରାକ୍ଷୀ ଥାଏ, ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତି ମଧୁରାକ୍ଷୀ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରିଯିବ ପୁରା। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର, ସେଇଭଳି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜଣେ କବି ହଉ, ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ହଉ, ବା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଭୂମିର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ହଉ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଆସେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରାଧା ଭାବ ବୋଲି କହୁ। ରାଧାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ, ତ ସେ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ସେଇ, ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିବା। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଏବେ ବେଶୀ ଯାଉନି। ସବୁ ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନାଲିଟିକାଲି ବୁଝିବା, ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଯାହା ହଉ,
ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାକ୍ୟଟିରେ ଏଇ ଯୋଉ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ତା ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପାଇବା, ସ୍ୱାଦ ପାଇବା। ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁର ରସ ଭଳି ନୁହେଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ରସ ପିଉନୁ କି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନରେ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ତାର ସ୍ୱାଦଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜିନ ଅଛି ସେଥିରେ, କେମିତି ଅଲଫାକ୍ଟରି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟାର କାରଣ କଣ, ପୁଣି ତାର ଗୋଟେ ସବ ରିଜନ କାଢୁଛନ୍ତି। It is because we do not see the essence of the thing in its contact with us. ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁବା ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବା ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ତା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାର ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତା ଏସେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯେହେତୁ ତାର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁନୁ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ସେଗୁଡା ବୁଝିବା, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଉପରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିଛୁ ବା ଏତେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଦରକାର ହେଲେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯାଉନୁ। But look only to the manner in which it affects our desires. ସେଇଠି ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଠି କଣ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଦେଖିବାଟା ହଉଛି ଆମର ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆମର ଯୋଉ କାମନା ବାସନାକୁ ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ବା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟ ଆସୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସୁଛି, ଫିୟର୍ସ, କ୍ରେଭିଂସ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରିଙ୍କିଂସ, ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛେ, ଏଇ ସବୁ କେମିତି ତା ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଛି ବା ନ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। କରିପାରେ ନ କରିପାରେ, ଆମେ କେବଳ କିନ୍ତୁ ତାର ପାଉନୁ, ଆମେ ତା ଭିତର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇଯାଆନ୍ତେ, ଅସଲ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତେ, ଯାହା ରସ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଦଟାକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, imperfection and transient pleasures are in a different, that is to say, the blank inability to see the essence. ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ବକଟେ ଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ଭାବର ଅକ୍ଷମତା, ଇଜ ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ଇନାବିଲିଟି। ଯେହେତୁ ଶୂନ୍ୟ ଭାବର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମତା, ତେଣୁ ଅସଲ ଏସେନ୍ସକୁ ଆମେ ଧରିପାରୁନୁ। ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସେନ୍ସକୁ ଆମେ ଧରିନୁ, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରିପାରୁନୁ, ଆମେ କେମିତି ନେଇପାରିବା ତାର ରସଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସିବା, ବହୁତ କିଛି ଭାବ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଭାବର ଲୀଳା ଅଛି। ଏଇସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ଚଳେ। ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ନଗଲେ, ଆମେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସେ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ସେ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇପାରିବ। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଜଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ଅନ୍ଧ, ସେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ, କଣ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ କରୁଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କରୁଣ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଇଥିଲେ ଏମିତିଆ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ସାର୍ବଜନୀନତା କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତା। ମୋ ଜୀବନଟା ନକ ପଡୁ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତଟା ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ତ୍ରୁଟି ଚିନ୍ତାମଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେନେ ଜଳଧାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ଚିଆଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଜୀବ ପରମକୁ ଭେଟାଭେଟି କର ହରି। କି ଭାବ କେମିତି ଆସିଲା? ଫତୁରାନନ୍ଦ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେ ଡକ୍ଟର, ଯିଏକି ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜଣେ ସାଟାର କରୁଥିବା ଜଣେ କବି, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ।
ସେ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଡିଟେକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା। ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ କଲେ? ସକ୍ରେଟିସ୍ ମଣିଷ କୋଉ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ ସେ ରସଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ବିଷଟା ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସବୁ ମାନେ ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଡତଳେ ପଡିଯାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ରାଜା ଦେଶ, ଆପଣ ତ ଯୋଉ ଆଦେଶ ହେଇଛି ତାକୁ ମାନିପାରି ଇଏ କରିବେନି, ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଦିଅ, ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଟେଇବୁ, ତମେ ସେ ଯୋଉଠୁ ତିଆରି କରୁଛ ଯୋଉ ବିଷଟା ଟିକେ ଡେରି କର, ତାକୁ ଯେତେ ଡେରି କରି ହବ ଚେଷ୍ଟା କର। କିନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଡେରି କ'ଣ କରୁଛ, ଲେଟ୍ ମି ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତାକୁ ହାମଲକ୍ ଯୋଉ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେ ତାକୁ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଇଭିନ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତନ୍ତୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଇଏ ଜଣେ ମାନେ ସେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଇଏ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ସେ ସେଠୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାର କାମ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁନଥିଲା କିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଗାଳି ଦେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲେ, ମେହେର ଭାବିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ ସେ ମରିଗଲା ନା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବାବୁ ତମେ ସବୁଦିନ ଗାଳି ଦଉଥିଲ, ଆଉ ଗାଳି ଦଉନ କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିରକ୍ତି ଆସୁନି, କିଛି କରୁନି, ମତେ କିଛି ବିରକ୍ତ ବି ହଉନି, ମୁଁ କାହିଁ ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିପାରେ? ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଞ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅପମାନିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମାନେ ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ କରେ, ତାକୁ କିଛି ଲାଗେନି। ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଥିରେ ଅପମାନିତ ହେଇଯିବା, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା, କି ଆମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବା, ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏଇସବୁ କାରଣ ଗୁଡା କହିବାର, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ୟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ବି ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ and impose that detachment on the nervous being, the progressive elimination of the imperfect and perverse form of rasa would be possible. ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହବା, ମାନେ ଅନାସକ୍ତ ରହିବା, କୋଉଠି ନା ମନରେ ଆଉ ହୃଦୟରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜମା ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦବାନି, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ଦବାନି, ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଜୋର ଦେବା, ପୁରା ଇମ୍ପୋଜ ଦି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। କୋଉଠି କାରଣ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମର ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ବା ନର୍ଭସ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ନାଡିଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ସତ୍ତା, ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ତା ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଡିଟାଚ ହେଇଯିବା, ତାପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋଜ କରିବାନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଏଲିମିନେସନ ଅଫ ଦିଜ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ and perverse forms of rasa would be possible. ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସିଏ ଏଲିମିନେଟ ହବ। ଯେତେ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ବିକୃତି ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। and time, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି and time essential test of inalienable delight of existence in all its capacity, in all its variations would be within our reach. ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ଆମ ସରହଦ ଭିତରେ ରହିପାରିବ। କ'ଣ ରହିପାରିବ ନା, ଏଟା ପସିବୁଲ ତ ହବ ଯେ ମୌଳିକ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦଟା ଆମେ ପାଇବା କଥା, ଯୋଉଟା ଅଖଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ, ଯୋଉଟା ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ, କାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର, ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକିରି ତା ଭିତରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିବ, ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱିଦିନ୍ ଆୱାର ରିଚ୍, ଆମର ଇଏ ଭିତରେ ସେ ରହିପାରିବ। ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ତା ଭିତରକୁ, ତାର ମାନେ ସବୁ କିଛି ମଣିଷର, ମାନେ କେବଳ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନୁହଁ, ମଣିଷର ଭାବନା ତା କ'ଣ, ମଣିଷର କେତେ ତା ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେ କେତେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛି, ସେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉଟା ତାକୁ କରେଇ ଦଉନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହବା ମନରେ ଆଉ ହୃଦୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଆମେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରିବା, କାହା ଉପରେ ନା ଅନ୍ ଦି ନର୍ଭସ୍ ବିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଏଲିମିନେସନ ହବ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ
ଆଉ ପରଭର୍ସ ଫର୍ମସଟା ଯୋଉ ରସର ସେଇଟା ଧୀରେ 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 କମି କମି ଆସିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରସ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପାଇବା। ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବୁଲ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅସଲ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଡିଲାଇଟର ପାଇବା କଥା ତାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ପାଇବା, ସେ ଖଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ। ତାର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇବା, ଆମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ପାଇବା ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ସରହଦ ଭିତରେ ରହିବ, ୱିଦିନ୍ ଆୱାର ରିଚ୍। ଆମେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ସେଠି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବା ଆମେ। ଏଇ କଥା କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ତାରି ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟ ସରିନାହିଁ, वी अटेंड टू समथिंग ऑफ दिस कैपेसिटी फॉर वेरिएबल बट यूनिवर्सल डिलाइट in the aesthetic reception of things as represented by art and poetry। प्रभु ये निजे निजे नहीं आसिले गोटे उदाहरण, स्पेसिफिक उदाहरण नहीं आसिले ये कथाटा केमती संभव होउछि एवं कहा क्षेत्र में संभव होउछि। आमे ए जो सामर्थ्यर किछि पाई परिया जोटा कि वैचित्रमय, जोटा विश्वगत माने विश्वमय जो आनंद कोथरे पाइबा कोना ये प्रभु कहते आम युड़िक प्राप्त हो पार, वी कैन अटेंड जे यही सामर्थ्य किसी आम हो पार जदि मैंने से कहते फॉर वेरिएबल बट यूनिवर्सल डिलाइट इन द एस्थेटिक रिसेप्शन ऑफ थिंग्स। वस्तुटी की गोटे सौंदर्य बोधर सहित ग्रहणशीलतार सहित आम ग्रहण कर आम जिते तार माने विषमयता अच्छी आनंदर से विषमयता आम निजे आस्वादन कर से कौ जगार से अच्छी केमती आम जाना जे आम तो साधारण भाव में जगत को चाहिए चारिकड़े जो एक्सेप्शन को छाड़देले आम साधारणतः ए तो पाऊनु आम विभिन्न प्रकार वैचित्र्य अच्छी। तेणु आम से केमती आम पाइबा वैचित्रमय जो विश्वमयतार जो आनंद सी आनंद भितर ताकू अनुभव करने आम सामर्थ्य आसो केतबेले ना आम भितर जितेबाला एस्थेटिक रिसेप्शन हम गोटे माने एस्थेटिक माने गोटे नांदनिकता आसो, गोटे सौंदर्य बोध आसो। से सौंदर्य बोधर ग्रहणशीलता जो आसो वस्तु प्रति से कौटी आसे मोस्टली इन आर्ट एंड पोएट्री, बाय आर्ट एंड पोएट्री। कला आ काव्य रे, कला आ काव्य जगत रे जेते जेते कला माने कहले चित्रकला को बुझेब, स्थपति को बुझेब, केते प्रकार कला अच्छी। आ पोएट्री मध्य जो विभिन्न प्रकार काव्य सब रचना कराई ता भितरे मध्य आमे जिते शास्त्र आकार रे सब डॉक्यूमेंटेड हेची ता भितरे आमे विचित्र आनंद अनुभव करिया एवं से आनंद अनुभव करिवार सामर्थ्य भी हमको आसीजिवो। सेही कारणरू आमे कोन कोन सेतरु माने प्रश्न एटु उठिबो, इवन वी एंजॉय देयर द रस और टेस्ट ऑफ द सॉरोफुल, द टेरिबल, इवन द हॉरिबल और रिपेलेंट। जो कहले रस नवरस भितरे यही तीनोटी रस कथा प्रभु एटी कहते करुण, भयानक और विभत्स। करुण, भयानक और विभत्स भितरे आमे किमिति से आनंद पाइबा। गोटे तो कहीदेली ऑलरेडी एटा अनेक जे सब से भली आत्मा नहीं आसचंती विशेष भाव में दिव्य आत्मा नहीं से क्षेत्र में करुण बा दुख कौन से बुझीपार नथिले बा से दुख प्रति से उदासीन थे संपूर्ण भाव में पूरा डिसइंटरेस्टेड। तेणु तांकर जो सृजनशीलता थिबा कथा, तांकर जो सार्वजनीनता जो से सबू थिला। फतुरानंद कथा कहली, गंगाधर कथा कहली, भीमभोई कथा कहली, सक्रेटिस कथा, इवन श्री अरविंद क्षेत्र में आम देखी से पूरा उदासीन। मुझे आप सब जानते मुझे एग्जाम्पल को आणुना क्षेत्र में केमती से गुड़ाक आसतु साधारण भाव में आम जो सब साधारण मनीष आमे भी जो सब देखुचु आर्ट एंड पोएट्री रे जिते केते गुडे सब माने चित्रकर मानकर चित्र, स्थपति मानकर विभिन्न प्रकार स्थपति युक्त सब जेते सब
ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାବ୍ୟ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କାଳିଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କେତେ ସବୁ କାବ୍ୟ ଯୋଉଟା ମାନେ ସ୍ୱତ ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେ କେତେ ରସ ଭରି ରହିଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହରିବୁଲ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭତ୍ସତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଭତ୍ସତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦଟା ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ସେଇ ଅହଙ୍କାରର ଭାବଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। କାରଣ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭୟାନକ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଜା ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୀତାର ପାଠ, ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ, ଯଦି ସେ ମାନବର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଠି ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ସ୍ଥିତି ସିଏ ରସକୁ ଯଦି ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ହରିବୁଲ ସିଚୁଏସନ ବା ଟେରିବୁଲ ସିଚୁଏସନ ବା ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ସରଫୁଲ ସ୍ଥିତି, ସେ ସବୁଥିରେ ଜଣେ ସେଇ ରସଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଯିବ, ଦେଖିବ କିଛି ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହଉଛି ଅନ୍ ଦି ୱେ ଅଫ୍ ଆଟେନିଂ, ଯେ ସୁଖ ପାଇବାର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି। ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନଟା, ଅଜ୍ଞାନତା ହଉଛି କଣ? ଅଜ୍ଞାନତା ଇଜ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ନଲେଜ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯିବ, ତାର ସେ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଲିମିଟେସନ। ଆମକୁ କିଏ କରିଛି? ଆମକୁ ଯିଏ ଲିମିଟେସନ କରିଛି ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି ଆମର ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଅସଲ ରିଜିନ୍ ହଉଛି, ଦି ରିଜିନ୍ ଇଜ ବିକଜ वी आर detached, disinterested, not thinking of ourselves. এই তিনটি পয়েন্ট ইম্পর্টাଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟାଚ୍ଡ ହବା, ପୁରା ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବା, କିଛି ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବାନି, ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇଯିବା, ଅନାସକ୍ତ ହେଇଯିବା ପୁରା, not thinking of ourselves, this is what is called very important. Not thinking of ourselves ମାନେ will be non egoistic। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବାନି ବା ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ, ଏଇ ତିନୋଟି କଣ୍ଡିସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଅର୍ of self defense but only the things and its essence। এই যে ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସଟା କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଯୁଗୁପ୍ସା। ଯୁଗୁପ୍ସା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିମୁଖତା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିମୁଖତା। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକୋଚନ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉ, ଏବଂ ସେଇ ବିମୁଖଟାକୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯୁଗୁପ୍ସା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସଂକୁଚିତ ହେଇ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସେ, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ସବୁବେଳେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ରହେ, ଆଉ ସେଇଟା ରହିଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଏସେନ୍ସଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବାନି। ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ଏସେନ୍ସ ଅଛି ବାହାର କରିପାରିବାନି। ମୁଁ ଯଦି ଅନକନସର୍ନ ହେଇଯିବି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ପୁରା ବିମୁଖ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି, ତାକୁ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବି, ସେ ସଂକୋଚନ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ରଖିବି, ତାହେଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ତେଣୁ ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବିମୁଖତାଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦରକାର ନା ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡନେସ ର ବିମୁଖତା ଦରକାର। ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯୁଗୁପ୍ସା ଆଉ ତିତିକ୍ଷା ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତିତିକ୍ଷାଟା ପରେ ଆସିବ। ତିତିକ୍ଷାଟା ହଉଛି ସବୁ କଥା ସହି ସାଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପୁରା ତାକୁ ଡିଟାଚ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ସଂକୁଚିତ ଭାବଟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ପୁରା ବିରକ୍ତିର ସହିତ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା। ତାପରେ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଏସେନ୍ସ। କେବଳ ଆମେ କୋଉଥିରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା? କେବଳ ସେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏବଂ ସେ ବସ୍ତୁର ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ତାମାନେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସ୍ୱାଦନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତା ଉପରେ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବାନି, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହବାନି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରସ ଅଛି ସେଇ ରସଟାକୁ କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ତା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା, କେବଳ ସେଇଥିରେ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ଟାଇମ ହେଇଗଲା କି?
ଲୁନାପା ସମୟ ହେଲାଣି କି ହେଇଗଲା କି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ? ଆଉ 4ଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବଡ ବଡ ବାକ୍ୟ 2ଟା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ 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 ପ୍ରଣାମ। ହଁ ସମୟ ହେଲାଣି, 1 ମିନିଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର। ତାହେଲେ ହେବନି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ କରିବା।